All right. Welcome, Sajan, to Indie Meme Film Festival. First of all, congratulations on Biryani being selected for this film festival. I understand Biryani has been doing the rounds of film festival circuit for a while now, and got a number of awards, very prestigious awards, including a special jury mention in National Film Awards. And it's been Kani Kustruti, the leading actress, has been recognized as well. She's won the Best Actress Award in Kerala State Film Awards, and a number of other awards, the Netback Award, and the many other international film festivals I've seen recognizing Biryani. How do you feel your little film getting so much recognition all over the world? Actually, thank you. First of all, yeah, Biryani is a very small budget movie. It's not a big budget movie. There was no big stars on the movie. This is my third film. My first movie is also independent film. This is also an independent film. Yeah, we are very happy. Our team is always very happy to recognizing festivals, awards. I think more than 100 festivals Biryani traveled already. Okay, and also we got more than 30-40 awards. Okay, including you mentioned National Award, Kerala State Award. In Moscow, even Best Actress Award, Moscow festivals in Spain. So many festivals we got recognized. Anyway, I'm very happy in this, and it is an independent film traveling a lot. Well deserved, very well. So I want to get a little, thought behind the process, how you conceived the movie, and the process of taking the movie from the paper, from screenplay to actual production, right? So there's the paper to production is always, riddled with challenges, location challenges, casting challenges. Can you talk a little bit more about the journey of process, the paper to production? Okay, the Biryani is supposed to be my first movie, but I couldn't. The idea got from 5, 6, 7 years back. Yeah, I was thinking about the movie. I wrote a script as a first movie, but I couldn't finish the script. I couldn't. I couldn't recognize any producers. I couldn't. Yeah, that time I'm also. Okay, I will try to. Speak in Malayalam and that will be better. Yeah, no worries. Yeah, from my heart I have to. Otherwise, I am thinking about the words and all. Yeah. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ആദ്യത്തെ സിനിമയായിട്ട് തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നതാണ്. മനസ്സിൽ വളരെ ചെറുപ്പം മുതലേ വന്ന ഒരു ഐഡിയ ആണ്. അപ്പൊ അത് ആദ്യം എനിക്ക് ആരെയും കിട്ടിയില്ല. ഈ ഐഡിയ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോ ഒന്നും ഈ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ അവരെ കൊണ്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത ഫസ്റ്റ് സിനിമ അൻടു ദ ഡസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയാണ് അതിലോട്ട് പോയത്. അതിനുശേഷം അയാൽ ശശി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ചെയ്തു. അതിനുശേഷമാണ് ഈ ബിരിയാണി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലോട്ട് എത്തുന്നത്. ഞാൻ ശരിക്കും എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ അത്യാവശ്യം കണ്ടും കേട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഐ എം ഓൾസോ ഫ്രം എ വെരി റിമോട്ട് വില്ലേജ് ഫ്രം ട്രിവാൻഡ്രം. ഐ ബോൺ ഇൻ എ അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ എന്റെ ചുറ്റുപാടിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഈ ബിരിയാണി സിനിമയിലെ ഖദീജമാരെ പോലെ ഒരുപാട് പേരെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ലൈഫിൽ എന്താ പറയാ, അതിനെ ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് പേരെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് പേരെ കാണാൻ പറ്റി, സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം കൂടെ തന്നെയാണ് ഒരു സ്ക്രീൻ പ്ലേ എന്നുള്ള നിലയിൽ അത് എഴുതിയത്, സിനിമയിലോട്ട് വന്നത്. ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ സിനിമ ആയപ്പോ എനിക്ക് അതിനൊരു ചാൻസ് കിട്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യാനും, അത് അതിനുള്ള ആക്ട്രസിനെ കണ്ടെത്താനും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാസ്റ്റിങ്ങിനും ഒക്കെ എനിക്കൊരു അവസരം കിട്ടി.
ആ സമയത്ത് ഞാൻ പിന്നെ കൂടുതലൊന്നും നോക്കിയില്ല. ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് തന്നെ വീണ്ടും ഞാൻ ഒന്നേന്ന് സ്ക്രീൻ പ്ലേ എഴുതി. വീണ്ടും ഞാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ പോയി മീറ്റ് ചെയ്തു. ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അനുസരിച്ച് കുറെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ബിരിയാണി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഉണ്ടാവുന്നത്. അതും ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെയൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴും അവരൊന്നും റെഡി ആയിരുന്നില്ല. ഞാനും എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടും, പുള്ളി കുറച്ച് കാശ് തന്നു, ഞാനും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. തികച്ചും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സിനിമയായിട്ടാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. എൻ്റെ ക്രൂ എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ നിന്നു, ഫുൾ സപ്പോർട്ടായിട്ട്. അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ, എന്താ പറയാ, ഈ സിനിമ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ പറ്റിയതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. പിന്നെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കുറെ ഒരു ഗൊറില്ല സ്റ്റൈൽ ഓഫ് മേക്കിംഗ് ആയിരുന്നു കുറെ സ്ഥലത്തൊക്കെ. പള്ളിയിലൊക്കെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മുസ്ലിം പള്ളിയിൽ, ദർഗയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് എളുപ്പമായിരുന്നില്ല ശരിക്കും അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും അവിടുത്തെ പെർമിഷൻ കിട്ടാനും ഒക്കെ. ഒരു 4-5 ദിവസം ഞങ്ങൾ അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വന്നു. അവിടുത്തെ ഡിവോട്ടീസ് വന്നിട്ട് അവരെ നമ്മളെ തെറി വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി, വെള്ളം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി, പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ ആൾക്കാർ എതിരായി. അങ്ങനെ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പോരേണ്ടി വന്നു, തിരിച്ച് ഓടി പോരേണ്ടി വന്നു. ബാക്കി തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ചിത്രാഞ്ജലി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റുഡിയോയിൽ സെറ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാനത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്. Okay, so I also wanted to talk about you talked about the casting challenges and all the stuff and finding the right actress, and so Kani is a brilliant actress, right? So how did you come in contact with Kani? And I also wanted to talk a little bit about the other actor, the actor who comes in as the NIA police officer, Anil Nedumangada, who's not, you know, he passed away in a tragic accident, right? Yeah. Just wanted to talk about both Kani and Anil Nedumangada. കനി എനിക്ക് നന്നായിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ കനിയെ അറിയായിരുന്നു. ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സെയിം ടൈം കനിയും അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേറൊരു കോളേജിലായിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലൊക്കെ വരുമായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഒരു 1 year സീനിയർ ആയിരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു കനി. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് തന്നെ അവർ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു നാടകത്തിലൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എനിക്ക് നാടകമൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവര് ഓൾറെഡി എനിക്ക് അറിയാം. പിന്നെ അവരുടെ സിനിമകളൊക്കെ ചെറിയ റോളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ സിനിമ എഴുതുന്ന സമയത്ത് തന്നെ, സ്ക്രീൻ പ്ലേ എഴുതുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്റെ മനസ്സിൽ കനി കുസൃതി തന്നെയായിരുന്നു ഖദീജയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. കാര്യം ബേസിക്കലി നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു മുസ്ലിം സ്റ്റോറി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു മലബാർ മുസ്ലിംസിന്റെ ഒരു കഥയാണ് പൊതുവെ എല്ലാവരും പറയാറുള്ളത്, സിനിമകളിലും സാഹിത്യത്തിലും ഒക്കെ പറയാറുള്ളത്. അപ്പം വളരെ വെളുത്ത് തുടുത്ത് ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീയാണ് നമ്മൾ സിനിമയിൽ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള റിയൽ ലൈഫിൽ അങ്ങനത്തെ സ്ത്രീകളല്ല. അവരുടെ സ്കിൻ ടോൺ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്കിൻ ടോൺ ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ നാട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ സൗത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, തിരുവനന്തപുരത്താണ് എൻ്റെ നാട്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാസ്റ്റിംഗ്, കളർ, അതൊരു എനിക്ക് കനിയെ പോലെ ഒരാളെ തന്നെ അഭിനയിപ്പിക്കണം. റിയലിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഒരാളെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ സ്ക്രീൻ പ്ലേ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾ, അല്ലെങ്കിൽ അത് കേരളത്തിൽ വളരെ പാടാണ് കിട്ടാൻ. അതുകൊണ്ടല്ല, ഞാൻ എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഖദീജയായിട്ട് കനി കുസൃതി എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്തത് കനിയായിരുന്നു. കനിയെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് അവർ കുറച്ച് പേഴ്സണൽ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതിലെ ചില സീക്വൻസും സീനുകളൊന്നും ഒരുപക്ഷെ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഞാൻ അതിനുശേഷം മറ്റു പലരെയും അപ്രോച്ച് ചെയ്തു. അപ്പൊ കുറെ പേര് ചില സീക്വൻസും സീനും ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഓൾറെഡി അത് വരച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് സീൻ, ഇങ്ങനെയാണ് ലാസ്റ്റ് സീൻ, ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പലരും പിൻവാങ്ങി, താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പിന്നെ ചില ആൾക്കാർ ചെയ്യാമെന്ന് റെഡിയായി വന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് അവരിൽ ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ലായിരുന്നു. ഈ ക്യാരക്ടർ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടി, വിശ്വാസക്കുറവ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ എഗെയിൻ ഞാൻ വീണ്ടും കനിയിലോട്ട് വന്നത് കനി കണ്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഒരു റെഡി ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ സിനിമയിലോട്ട് പോകുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഷൂട്ടിലോട്ട് പോകുന്നതും ഈ സിനിമ വരുന്നതും. ഈ കനി ഈ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ഭയങ്കര ഒരു അസറ്റ് ആയിരുന്നു. ബിരിയാണിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കാണുന്ന ഒരു സിനിമ ആവുന്നതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം കനി തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ശൈലജ ചേച്ചി, ജെ ശൈലജ, അതിൽ അമ്മയായിട്ട് അഭിനയിച്ച ശൈലജ ചേച്ചി, അവര് ഓൾറെഡി NSD ആണ്. അപ്പൊ അവരെയും അങ്ങനെ അതിൽ അഭിനയിച്ച എല്ലാവരും എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊക്കെ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു. അതുപോലെ അനിൽ നെടുമങ്ങാട് ഒരു ഒറ്റ സീനിലേ ഉള്ളൂ ബിരിയാണിയിൽ. പക്ഷെ പുള്ളി കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആക്ടറായിരുന്നു. പുള്ളി ഒരുപാട് സിനിമകൾ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഒരുപാട് വലിയ സിനിമകളിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്ന സമയത്താണ് എന്നോട് കാശ് പോലും മേടിക്കാതെയാണ് എന്നോട് ഈ സിനിമയിൽ വന്ന് അഭിനയിച്ചത്.
എന്റെ തൊട്ടു മുന്നിലത്തെ സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു, ശ്രീനിവാസൻ നായകനായിട്ടുള്ള, ശ്രീനേട്ടനായിരുന്നു മെയിൻ ഹീറോ. അയാൾ ശശി എന്ന് പറയുന്ന പടത്തിൽ ഒരു ത്രൂ ഔട്ട് ക്യാരക്ടർ പുള്ളി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു ബന്ധവും പിന്നെ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ്. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര സുഹൃത്തുക്കളായി. അതിന്റെ കാശ് പോലും മേടിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു ദിവസം വന്ന് എന്റെ സൗകര്യത്തിന് പുള്ളി വന്നിട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോയതാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ എല്ലാവരും, ശ്യാം റജി ആവട്ടെ, ഇതിൽ അഭിനയിച്ച ജയചന്ദ്രൻ തോന്നക്കലാവട്ടെ, എല്ലാവരും എന്താ പറയാ, അങ്ങനെ ഒരു 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 അടുപ്പത്തിന്റെ പുറത്തും ഒരു ശരിക്കും പിന്നെ എനിക്കറിയാമോ അവരായിരുന്നു ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് എന്റെ മനസ്സിലും തോന്നിയായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ഇതിലോട്ട് എത്തുന്നത്. So very personal Oh. connections, right? Yeah, that's it's wonderful that you were able to convince Kani, who I think at that time she was in Bombay or she was back in Kerala at that time. That time she was in Kerala. Yeah, I think അവര് ഗോവയിലായിരുന്നു സെറ്റിൽ ചെയ്തിരുന്നത്. ഗോവയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു സെറ്റിൽ ചെയ്തിരുന്നത്. ഇപ്പോഴും ഷീസ് ഇൻ ഗോവ. Yeah. All right. So let's talk a little bit about the issues you're trying to deal with in Biryani. Biryani is not an easy movie to watch, but it's also dealing with a number of issues, right? It is not just dealing with Muslim or Islamic terror, and it talks about women's sexuality being a primary theme here, and it also talks about or at least have references to casteism, even in Islam, which is supposed to be a more egalitarian brotherhood based religion. But casteism creeps in everywhere, right? The main character is being downgraded as a fisherwoman versus the elite Islam. So can we talk a little bit about the social commentary of Biryani? ആക്ച്വലി ബിരിയാണിയിൽ സംസാരിക്കാൻ, ഞാൻ ഇപ്പൊ കേരളം പോലൊരു സ്ഥലത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യ പോലൊരു രാജ്യത്ത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മതത്തിലോ അല്ലെ നമ്മൾ എല്ലാം നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ്. കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമൊക്കെ, ഞാൻ ഇപ്പം ഖദീജ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം ഒരിക്കലും ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ മൊത്തം മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെയും അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട്. അത് ഇന്ത്യയിൽ, അത് മുസ്ലിം സ്ത്രീയൊന്നും മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 70% സ്ത്രീകളും ഇതേ അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സെക്ഷുവാലിറ്റിയും അവരുടെ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസും ഒക്കെ ഏകദേശം ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതുപോലെയാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. കാര്യം ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന തരത്തിൽ ഇതൊരു മെയിൽ കേസ് ആണല്ലോ. ഇപ്പൊ ഞാനാണല്ലോ ഡയറക്ടർ, ഞാനാണല്ലോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ഞാൻ അതിനൊരു നീതി പുലർത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഞാൻ എന്റെ അമ്മയുമായിട്ടും പെങ്ങളായിട്ടും എന്റെ കൂടെയുള്ള ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടും പലരുമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഞാൻ മാക്സിമം അതിനോട് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്നതിന്റെ 100% ഞാൻ അതിനോട് നീതി പുലർത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ. പക്ഷെ ഒരു മുസ്ലിം സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നു, അതൊരു എല്ലാ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെയും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അത് 10ാം ക്ലാസ് മാത്രം വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഫിഷർമാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെയാണ് ആ സിനിമയിലൂടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. അവരുടെ ഒരു പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് ഖദീജ വരുന്നത്. അല്ലെ ലോകം മുസ്ലിങ്ങളെയോ ലോകത്തെ മുഴുവൻ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെയോ മുഴുവൻ സ്ത്രീകളെയോ ഇതിന്റെ ഒന്നും ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരിടത്തും പറയുന്നുമില്ല, ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയത്തുമില്ല, അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ അവര് ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിന്റെ ഒരു പകുതി പോലും എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോ എന്താ പറയാ, നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് പല സ്ഥലത്തും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഈവൻ അതിന്റെ സുന്നത്തിന്റെ കാര്യമാവട്ടെ, സ്ത്രീകളുടെ ചേലകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഞാൻ പോയിട്ട് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ കയ്യിൽ തെളിവുകളുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് കുട്ടികളുടെ ചേലകർമ്മം മാത്രമല്ല, കുട്ടികളുടെ ചേലകർമ്മം ഇസ്ലാം മതം അംഗീകരിച്ച് ലോകം മുഴുവൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും. അതേസമയം സ്ത്രീകളുടെ ചേലകർമ്മം അത് വളരെ രഹസ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ സ്ഥലത്തും എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതെന്നല്ല പറയുന്നത്, പക്ഷെ എനിക്കറിയാവുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അതുപോലുള്ള ഇമേജസ്, അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങള് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മുസ്ലിം സ്ത്രീ അവര് തന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം സ്വർഗത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പുരുഷന്മാരുടെ ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ പറയുന്നത്. സ്ത്രീകൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നില്ല. അവര് വളരെ 5 നേരം നമസ്കരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് ഇന്ത്യയിലുള്ള
മരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹൂറികൾ കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു ഡയലോഗ്. അതെ 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 അതെ, അതൊക്കെ പുരുഷന്മാർക്ക് ബാധകമാണ്. പക്ഷെ സ്ത്രീകൾക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടുമെന്ന് പോലും പറയുന്നില്ല, ഒരിടത്തും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ. പിന്നെ അവരെന്തിനാണ് പുരുഷന്മാർക്ക് നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിറയെ മദ്യം കിട്ടും, നിങ്ങൾക്ക് ഹൂറികളെ കിട്ടും, നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജീവിക്കാം. സ്ത്രീകൾ മരിച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്ത് ഈ മതം മുഴുവൻ ഫോളോ ചെയ്ത് അവര് മരിച്ചിട്ട് നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോ അവർക്ക് ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല. അങ്ങനത്തെ അതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ഇത് കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും ഈ മതത്തിൽ, ഈ മതം മാത്രമല്ല എല്ലാ മതത്തിലും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം പലതരത്തിലുള്ള എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, പലരും അതിനെ വേറെ തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് സത്യസന്ധമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ സിനിമയിലൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്നുള്ള. Yeah, that's absolutely true, and it has come through, and I'm hoping that a lot of debate has been, initiated because of this movie and people who watched the movie. The movie got a theatrical release in Kerala, if I remember correctly. Is that a true statement? ഇത് തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് ചെയ്തു. പക്ഷേ ഈ പാൻഡമിക്കിന്റെ ഇടയിലായിരുന്നു, ഫസ്റ്റ് വേവ് സെക്കൻഡ് വേവിന് ഇടയിലാണ് ഇത് റിലീസ് ചെയ്തത്. ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും പേടിയോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു, തിയേറ്ററും കൊറോണയും കോവിഡ്. ആ സമയത്ത് റിലീസ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ലാതെ ഒരു അറ്റൻഷൻ കിട്ടിയായിരുന്നു. കുറച്ച് പേര് സിനിമ കണ്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് പോസിറ്റീവായിട്ട് എഴുതിയിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ OTT റിലീസ് ആയതിനു ശേഷമാണ് എല്ലാവരും ഇത് കണ്ടത്. ഒരുപാട് പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥലത്തു നിന്ന് മെസ്സേജസ് ഇപ്പോഴും still I am receiving minimum 20 messages every day. Wow. From different part of world. എനിക്ക് കൂടുതലും വരുന്ന മുസ്ലിം സ്ത്രീകളാണ് അയക്കുന്നത് കൂടുതൽ മെസ്സേജ്. അതിലൊരു 10 മെസ്സേജ് ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും. അവർക്കത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതുപോലെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. അപ്പൊ അവരെവിടെ നിന്ന് കണ്ടു, എങ്ങനെ കണ്ടു എന്ന് അറിയത്തില്ല. അവർക്ക് പറയുന്നത് എനിക്ക് മൊബൈലിൽ കിട്ടി, ആരോ അയച്ചിരുന്നു, അങ്ങനെ മൊബൈലിൽ കണ്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പലരും കാണുന്നതൊക്കെ ടെലിഗ്രാം വഴിയും ഇല്ലീഗൽ ഇതുവഴിയൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും കാണുന്നു എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അറിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം ഒരു ഫിലിം മേക്കർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഭയങ്കര വലിയ കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ പൊതുവെ പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സിനിമയെ കുറിച്ച്, റിലീസിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയാനുള്ളത്. At this point, I want to take a slight detour and talk about the language of the movie, the format he used for bringing biryani into life. It's not just following the character; it is also using TV debate as a tool to bring two sides of or at least the opinions of the prominent personalities. And how did you figure that this format has no real it's not directly connected to the main characters. It's not as if the main character is watching that on the TV, or like it's there as a social commentary, and it worked very well in bringing up issues which are not directly addressed by the life of Khadija, but probably it is amplifying the message even on a bigger scale. Can you talk a little more about it? ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് തന്നെ ഞാൻ ഒരു റോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയൽ ലൈഫ് പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ക്യാമറ പോലും അങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത്. അതിന്റെ ആംഗിൾസ് ആവട്ടെ, അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആവട്ടെ, അതിന്റെ കളർ ആവട്ടെ, എല്ലാം ഒരു റോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയൽ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്യു പോലെയാണ് മൊത്തത്തിൽ അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് പാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് പൂർണ്ണമാവത്തില്ല പല കാര്യങ്ങളും. ഈ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന മുസ്ലിം സബ്ജക്ട് ഇപ്പം കേരളം പോലൊരു സ്റ്റേറ്റില് ഗൾഫില് ആണ് കൂടുതൽ പണ്ട് കാലം പോലെ ആൾക്കാർ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഗൾഫ് മണിയാണ് കേരളം പോലൊരു സ്ഥലത്ത് താങ്ങി നിർത്തുന്നത് എപ്പോഴും. ഒരു ഫിനാൻഷ്യലി പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ മാത്രമല്ല മൊത്തം ഒരു നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ഒരു സാമ്പത്തിക നയം തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു, സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ആ മുന്നേറ്റത്തിന് കാരണം തന്നെ ഗൾഫ് മണി. അപ്പൊ അത് ഒക്കെ നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിനിമ പൂർണ്ണമാവില്ല എന്നുള്ളതുണ്ട്. ഐസിസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, ഐസിസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ എല്ലാ മീഡിയയിലും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അത് ആരാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത്, എവിടെ നിന്നാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ വളരെ കിംവദന്തിയാണ് പലതും, നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല. അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിപ്പം അവിടെ പോയിട്ട് മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു.
എങ്ങനെ മരിച്ചു എന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. അപ്പൊ പറയുന്നിപ്പോ ഇവര് പറയുന്നത് പല ഏജൻസി, നാഷണൽ ഏജൻസികൾ പറയുന്നു, മീഡിയ ഏജൻസികൾ പറയുന്നു. ഇത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം. അപ്പൊ അതും ഒരു 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 ആസ് എ ഫിലിം മേക്കർ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ രണ്ടു വശവും, അതുള്ളതാണ്. ഒരു വശം ഒരാൾ പറയുന്നു, രണ്ടാമത്തെ വശം ഒരാൾ പറയുന്നു. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു സബ്ജക്ട് പൂർണ്ണമാവുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ പുറത്താണ് ഞാൻ അത് എന്റേതായിട്ടുള്ള ഡയലോഗ്സ് തന്നെയാണ് ഞാൻ അതിലൂടെ പറയാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഈ TV ഡിസ്കഷനിലൂടെ. അതല്ലെങ്കിൽ ആ സിനിമ പൂർണ്ണമാകത്തില്ല, ഈ സബ്ജക്ട് പൂർണ്ണമാകത്തില്ല. അതിനോടൊരു നീതി പുലർത്താൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരു ഫിലിം സിനിമ മാത്രം എടുക്കുന്നതല്ലല്ലോ. ഫെസ്റ്റിവൽസിൽ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ആൾക്കാർ കാണുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറമായിട്ട് ഒരു സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റിന്റെയും കൂടെ ഒരു പുറത്താണ് ഞാൻ അതൊരു ഫോമായിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് സിനിമയിൽ. അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, എങ്ങനെ സിനിമയുടെ കണ്ടന്റിനേക്കാൾ ഒരു കണ്ടന്റും ഫോമും വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പൊ എന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫിലിം മേക്കേഴ്സും ഒക്കെ അങ്ങനത്തെ ഫിലിം മേക്കേഴ്സാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ബിരിയാണിയുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അതിന്റെ മൊത്തത്തിൽ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ആവട്ടെ, അതിങ്ങനെ റോ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം. അത് ചിലപ്പം ഫോക്കസ് ഔട്ട് വരും, ചിലപ്പം ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് റിയൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും, കാണാതെ ഗൊറില്ല മേക്കിംഗ് എടുക്കേണ്ടി വരും ചില സീക്വൻസുകൾ. ഇതൊക്കെ ബോധപൂർവം പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് എല്ലാം. ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റും അതിന്റെ ഒരു ഫോമും അതിന്റെ കണ്ടന്റും ഒക്കെ. അപ്പൊ അതിലും ഈ ന്യൂസ്, ഈ ചാനൽ ഡിസ്കഷനും ഒക്കെ എന്നാലും മാത്രമേ അത് പൂർണ്ണമാവുള്ളൂ എന്നൊരു ഫിലിം മേക്കർ എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്റെ ഒരു തോന്നലിൽ നിന്നാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So from what I understood in the movie, the movie starts with a certain scene and they end with a totally different scene. It's what I perceived was a role reversal, right? In the first scene, Khadija was the suppressor, whereas the end, the Khadija's character is shown as the oppressor, or not even, or the dominant person, right? So the ultimate role reversal, and which goes very well with the overall theme of the movie of, I don't want to put words into how you conceive the movie, but I think it was conceived as a revenge from a ordinary woman's perspective, and the final scene is the ultimate culmination of the revenge and the role reversal. Actually, there are so many confusions. ഒരുപാട് പേര് കൺഫ്യൂഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് സീനിനെ കുറിച്ച്. ബട്ട് somebody thought she committed suicide, but she's not committed suicide, because അവള് കടലിന്റെ തീരത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്. അവൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് ഉമ്മയെ പോലെ ഭ്രാന്തിയാകാനും വയ്യ, ഞാൻ അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ല എന്ന ഡയലോഗിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് സീനിൽ 2019 ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കലണ്ടർ ബാക്ക്ഡ്രോപ്പിൽ. ലാസ്റ്റ് സീനിൽ 2018. അപ്പൊ ഒരുപക്ഷെ ഇത്തരം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇതുപോലെയുള്ള വാർത്തകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അവളുടെ ഭർത്താവുമായിട്ട് ലവ് മേക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവളുടെ തോട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. മറ്റേ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ റിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു +2 വിദ്യാർത്ഥിയുടെ അതിനപ്പുറം ഞാൻ അത് കണ്ടിട്ടുമില്ല. ജസ്റ്റ് കുറച്ച് സാധാരണക്കാർക്ക് ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെയും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് സീൻ അങ്ങനെയും ലാസ്റ്റ് സീൻ ഇങ്ങനെയും വെച്ചത്. പക്ഷെ അതിനപ്പുറം പലതരത്തിലുള്ള മീനിങ്സും പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അതിലൂടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഞാൻ പറയുന്നതിൽ കാര്യമില്ല. ഓഡിയൻസിന് അത് എന്ത് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ്. അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് എങ്കിൽ അതാണ്. അതിപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ശ്രമിച്ചു, ഡയറക്ടർ ആസ് എ ഫിലിം മേക്കർ എന്നുള്ളത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല എന്നുള്ളതാണ്, മീനിങ്ലെസ് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിനുപരിയായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടുവരാനൊരു ശ്രമമാണ് ഫസ്റ്റ് സീനും ലാസ്റ്റ് സീനും പറയാൻ ശ്രമിച്ചത്. തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു റിവെഞ്ച് സ്റ്റോറി എന്ന് വേണമെങ്കിലോ അല്ല എങ്ങനെ വേണോ അത് റീഡ് ചെയ്യാം, എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അവരുടെ വിജയമായിട്ടോ കാണാം. You also did sound design for this movie. Are you like, this is the first time, or are you a professional sound designer? Or, Actually, this is the first time I did sound design. But I like, എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എല്ലാ സിനിമയും സിംഗ് സൗണ്ട് ആണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഇരുന്നു, ഞാൻ എല്ലാ പ്രോസസ്സിലും പോയിരുന്നു കാണാറുണ്ട്. ഞാൻ എഡിറ്റിംഗ് പഠിച്ചു, അതിനുശേഷമാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പം സിനിമയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും
പിന്നെ പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷെ സൗണ്ട് ഡിസൈൻ ഈ സിനിമയിൽ പർട്ടിക്കുലർലി ചില കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു പരിധിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ചില സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് വീണ്ടും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. അപ്പം അത് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ശരിയാവൂ എന്ന് എനിക്കൊരു തോന്നലുണ്ടായി. എല്ലാ സിനിമയിലും ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. അടുത്ത സിനിമയിൽ ഞാനല്ല ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഈ സിനിമയിൽ എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്തത്. കുറെ പഠിച്ചു. പിന്നെ ഒരു ശ്രമമായിരുന്നു. ഓക്കെ. ഒരുപാട് പേര് നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൗണ്ട് ഡിസൈനിനെ കുറിച്ചും. ഓക്കെ, അതും ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു. Before wrapping up, I think we are almost out of time. And before wrapping up, let's talk about you. You just mentioned that you're working on a new movie. Let's talk about your future projects, current projects, where you see yourself in the next 5 years. I have a lot of ideas actually. As a filmmaker, I have completed more than 5-6 screenplay itself. Okay, I have completed. This year I am planning to, June I'm going to make my next film. It's a thriller kind of a movie. I don't know how. I'm trying different. I don't know. And also, I have every year I have to finish one movie, minimum one movie. That's my plan. Let's see. That's not a great plan. Let's hope that we get to see a lot more hard-hitting movies like Biryani. Thanks a lot for joining us, Sajin, today with Indie Meme viewers. Absolute pleasure to talk with you, and you'll have subtitles with your Malayalam commentary here. And thank you very much. Thank you so much. Thank you so much for your opportunity. Meet ചെയ്യാൻ പറ്റി ഫെസ്റ്റിവൽസിനോടും എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. Thank you. Thanks. Thank you so much.